ચાલો સખી સુંદર વરણીને રાખીએ શ્રી શ્યામજીને જોઈ જોઈ મન હરખીએ શ્રી શ્યામજીના અંગ સુંદર સાત નીરખી હરખી ઉમંગન મારે સુંદર સાત
बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। आनंद कंदम प्रभुदेव चंद्रम व्रजे स्वरूपेण पुरा पिजातम प्रवेश्य प्राप्तं प्रिय प्राणनाथम परेश पूर्णं सततं नमामि ब्रह्म प्रिया जागरणाय जात सर्वस्वपाता भवसिन्धुत्राता विज्ञानदाता निज धर्मदाता दिन एक बंधो शरणं प्रपद्ये वंशे विभूषित करा नवनीरदाबाद पीतांबरा दरुणबिंब पलधरोस्तात् पूर्णेन्द्र सुंदर मुखार अरविंद नेत्रात् कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने व्रजे प्रसिद्धं नवनीत चौरं गोपांगनानां चरुकुल चौरम् अनेक जन्मार्जित पाप चौरम चौराग्रगण्यं सततं नमामि चौराग्रगण्यं सततं नमामि। वंदो सतगुरु चरण को वले करो प्रेम परनाम अशुभ हरण मंगल करण रे धनी श्रीदेव चंद्र जी नाम श्री प्राणनाथ निज मूलपति वाली श्री महराज सुनाम तेज कुंवरी श्यामा युगल रे सो पल पल करू प्रणाम सो पल पल करू प्रणाम जे करी कृपा कटाक्ष ते चितवन जग की ओर अंतर मेरे तुम बसो प्यारे नागर नंद किशोर वारी जाओ नागर नंद किशोर प्रथम लागू दो चरण को धनिये न छुड़ायो छीन लांक तली लाल एड़िया मेरे जीव के ही जीवन मेरे जीव के ही जीवन दई प्रदक्षिणा अति गणी करु दंडवत प्रणाम सहु साथना मनोरथ पूरजो मारा धनी श्रीधाम मन न मनोरथ पूरण कीदा मारा अनेक वार वारणे जाए श्री इंद्रावती मारी आत्मना आधार मारी आत्मना आधार। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।
ब्रजपति मोहन है घनश्याम, पतित पावन राधे श्याम। ब्रजपति मोहन है घनश्याम, पतित पावन राधे श्याम। है नंद नंदन है ब्रजराज, पूरण चितदन है श्रीराज। है मुरलीधर है नंदलाल, रसिक शिरोमणि है गोपाल। ब्रजपति मोहन है घनश्याम, पतित पावन राधे श्याम। है मम रक्षक है मम नाथ, दीन बंधु है गोपीनाथ। है पूरनानंद सच्चिदानंद श्री प्राणनाथ है आनंद कंद। है पूरनानंद सच्चिदानंद श्री प्राणनाथ है आनंद कंद। ब्रजपति मोहन है घनश्याम, पतित पावन राधे श्याम। पतित पावन राधे श्याम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। હવે શ્રી તારતમ મહામંત્રના 5 વખત જાપ કરી લઈએ. बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री महामती कहे हो साथ जी, बया चर्चा का बखत,
अब तुम सुनियो चित दे, लाल आगे आए बैठे इन तखत, लाल आगे आए बैठे इन तखत। श्री महामती कहे शयन को, ए सेवा के कहे साथ, यहाँ ते ही खड़े रहे, जाके दनिये पकड़े हाथ, जाके दनिये पकड़े हाथ। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री धाम के धनी की जय, महारानी श्री बाईजू राज की जय, महाराजा श्री छत्रसाल की जय, स्वामी श्री लाला जी महाराज की जय, तीनों पुरी धाम की जय, संतों महंतों की जय, समस्त सुंदर सात की जय। प्रणाम। प्रकरण 30 श्री जी और बिहारी जी में अंतर। श्री महामती कहे ए साथ जी, ए नलिया में मजकूर और भी अजू बहुत है, सो आगे कहो जहूर, सो आगे कहो जहूर। प्रकरण 29 चौपाई 1309। हवे प्रकरण 30 श्रीजी और बिहारी जी में अंतर। देख नूर चर्चा रोशनी, भई बिहारी जी को दिल सक, ए तहकीक मसनंद मेरी लेगा, ए बात बड़ी बुजरक, फिर बैठे मसलहत करने, जागा एकांत एक ठौर, अब क्या करना हमको, चलो ढूंढ काढ़िए साथ और। तब बिहारी जी ये कहिया, ए राह नहीं इस्लाम, जो आपन माया को छोड़ के कीजे विरक्त का काम, जो इत हालार देश में रहना सको तुम, तो करो चाकरी कच्छ में, यह सुख न मानो हुकुम। तब श्री जी ये कहिया, मुको श्री देवचंद्र जी दई नींद, तिन से मेरे दिल में आई, वतन की जागृत बुद्ध, तिन से ऐसे राजाओं को जब देवे प्रमोद हम, सो सेवा तुम्हारी करे, चले तुम्हारे हुकुम। अब तो हम माया को क्यों ये पकड़े ना है, रद्द किए 14 तबक, हम क्यों काम करे सो जाए। शाकुंडल सकुमार की थी श्री देवचंद्र जी की नजर, वे आवे जब साथ में, लैल मिट होवे फजर, टाके वास्ते आपन मिल निक से बाहिर। श्री देवचंद्र जी का प्रकाश करे सब में जाहिर, यह जो इष्ट फिर के चले, किया मूल बिना विस्तार। अपनी अखंड वस्तु श्री धाम की, खड़े सिर पर धनी निर्धार। सो विस्तार क्यों ना करे, जाको मूल है हक। चाहिए लीला परवरे, होय ब्रह्मांडों पर बुजरक। और तुम दिल में कछुए, संकोच ना राखो लगार। हम तुम्हें बैठावे अटारी पर, तले
हम रहे खबरदार, चर्चा सबसे हम करे, सबको देवे जवाब। जब श्री धाम के जोग होय, सो इत आवे लेने सबाब। ताको पठाऊं तुम पे, आवे करन दीदार। तुमको यों कर से वही, जान के धनी निर्धार। तब बिहारी जिये कहिया, मेरा निकलना क्यों होय। मेरे संग रंगबाई कही, मैं बड़ी बोझल सोय। तिन की महतारी तिन संग, और कुटुंब परिवार। सो तो निकल ना सके, मेरा क्यों चलना होय तुम लार। तीस वास्ते मेरा चलना, होय नहीं क्यों कर। धनी को जो होय करना, सो आय जुड़े त्यों ही कर। इन भांत की रद बदल, होय रहे निसदीन। मास डेढ़ लग यहाँ रहे, करे परियान मिल सैयन। और कोई साथी साथ से, किए थे उनो दूर। अरज होत रही तिन की, सो न मान्या मजकूर। रूपा बाई ऊपर, भई बिहारी जी को शक। ये सेवा में न आवही, दिल में पैठी अनाख। श्री जी के दिल में ऐसी उपजी आय, इत आवेश रहे राज का, मेरा दिल क्यों न समझाय। इत से दो के दिल में, होय चली अंतराय। पर बाहिर जाहिर ना हुई, एक दूजे रखी छिपाय। श्री जी ये अपना चित, समझाय कियो फेर। अवगुण उठा सो बान के, फिर सुध किया दूसरी बेर। यहाँ से ती चल के, आए मंडई बंडर। तहाँ साथ सब आय मिले, बाग में लई जागा उतारा कर। गए बिहारी जी खंभालिए, वहाँ दज्जाले किया शोर। मोमिन एक ठौर बये, इनो पहुँचाऊँ जोर। तब एक शख्स ने कहिया राजा आगे, तुम्हारे गाँव में श्री मिहिराज इत आय उतरेंगे। वह रखता था दुश्मनी, दिल में असल की। तीना चौकी बैठाए सब ठौरो, करी बड़ी हराम खोरी। सब साथ चढ़े नाव में, रहे श्री जी आप अकेले। जब चढ़ने लगे नाव में, छींक बई तीन समय। तब श्री जी पीछे हटे, हम ना चढ़े इस ठाम। सुख न मोको ना भयो, और राह चले इन काम। जब यहाँ से नाव चली, लगा वायु जोर। खंभलिए आय पहुँचे, किया दज्जाल बड़ा शोर। साथ सब पकड़े गए, उत माहे राजद्वार। साथ सूरत का सब था, सो हुआ खबरदार। बहुत जाप्ता तिन किया, चलिया न कछु लगार। खलास किए दूसरे दिन, हुए तरफ धनी निर्धार। श्री महामती कहे ए साथ जी, ये नलिए की बीतक। अब सूरत की कहो, जो आज्ञा है हक। जो आज्ञा है हक। प्रकरण 30 चौपाई 1342। શ્રીજી અને બિહારીજીમાં અંતર. શ્રીજીની જ્ઞાનની ચર્ચાનું તેજ પ્રકાશ જોઈને શ્રી બિહારીજીના મનમાં સંદેહ એટલે કે શક પેદા થયો. તેઓ વિચારવા લાગ્યા કે શ્રીજી ચોક્કસ મારી ગાડી અને મારું પ્રભુત્વ છીનવી લેશે. આ વાત
ખૂબ જ મહત્ત્વપૂર્ણ છે. શ્રી મહેરાજ ઠાકુર અને શ્રી બિહારીજી એકાંત સ્થળ ઉપર બેસીને એકબીજા સાથે મંત્રણા એટલે કે વાતચીત કરી. શ્રીજીએ કહ્યું કે સુંદર સાથની જાગણી માટે આપણે હવે શું કરવું જોઈએ? આપણે બંને સાથે ભેગા મળીને આ માયામાં બંધાયેલા સુંદર સાથોને શોધી કાઢીએ. ત્યારે શ્રી બિહારીજી કહે છે કે આમ અલગ અલગ જગ્યાઓએ ભટકીને લોકોને મળવું એ નિજાનંદ ધર્મ પર સમર્પિત થવાવાળા સાથીઓનો માર્ગ નથી. આપણે સંસારની ત્યાગીને સાધુ સંતોની જેમ ધર્મ કાર્ય કરવાનું નથી. શ્રી બિહારીજીએ એ પણ કહ્યું કે જો તમે હલાર એટલે કે ગુજરાત પ્રદેશમાં રહેવા માંગતા ન હોય તો કચ્છમાં ચાલ્યા જાઓ. તમે મારી આજ્ઞા માનો અને ફરી કોઈ રાજા કે દિવાનને ત્યાં નોકરી કરવા લાગી જાઓ. આ સાંભળી સ્વામીજી કહે છે કે મને શ્રી દેવચંદ્રજીએ અખંડ જ્ઞાન આપ્યું છે. આ જ્ઞાનના મારફતથી જ મારી અંતર આત્મામાં પરમધામની જાગૃત બુદ્ધિ ઉજાગર થઈ છે. આ જાગૃત બુદ્ધિથી હું એવા રાજાઓ દિવાનોને ઉપદેશ આપીશ કે જેઓ તમારી સેવા કરે અને તમારી આજ્ઞાનું પાલન કરે. હવે હું આ સાંસારિક લૌકિક કાર્ય વ્યવહારનો સ્વીકાર કરી શકું નહીં. આ 14 લોકના સમસ્ત બ્રહ્માંડને તુચ્છ સમજીને મેં ત્યાગી દીધા છે. આવા કાર્યો હું ફરીથી બિલકુલ કરીશ નહીં, એમ શ્રીજી સાહેબ કહે છે. શાકુંડલ અને સહકુમારને જાગૃત કરવાની વાત સદગુરુ ધનિશ્રી દેવચંદ્રજીની આત્મારૂપી નજરમાં હતી. આ બંને આત્માઓ જાગૃત થઈને નિજધામના સાથીઓમાં આવી જશે ત્યારે અજ્ઞાનની આ રાત્રિ એટલે કે લેલ સમાપ્ત થઈને જ્ઞાનનો પ્રભાત એટલે કે ફજર થશે. એટલા માટે આપણે બંને સાથે મળીને અલગ અલગ જગ્યાઓએ જઈને આપણા સાથીઓની આત્માની જાગૃતિ માટે બહાર નીકળવું જ પડશે. શ્રી દેવચંદ્રજી દ્વારા પ્રાપ્ત થયેલ આ અખંડ અમોલક જ્ઞાનનો પ્રકાશ ફેલાવવો એ જ આપનો પરમ ધર્મ છે, એમ શ્રીજી કહે છે. શ્રીજી એ પણ કહે છે કે આ સંસારમાં કેટલાય મત, પંથ, સમુદાયો, સંપ્રદાયો પ્રસિદ્ધ થયા છે. આ બધાની ઉત્પત્તિનો મૂળ એટલે કે પરમધામ વગેરે જ વિસ્તાર થયો છે. આપણી પાસે તો પરમધામનું આ અમૂલ્ય જ્ઞાનનું ભંડોળ છે. તો પછી પરમાત્મા નિશ્ચિત રૂપથી આપની રક્ષા કરશે જ. તો આવા અમૂલ્ય જ્ઞાનનો પ્રચાર પ્રસાર કેમ ન કરીએ કે જેનો મૂળ આધાર જ પરમાત્મા એટલે કે હક છે. જાગણી લીલા માટે પરમધામના આ પરમ જ્ઞાનનો એટલો બધો વિસ્તાર ફેલાવો થવો જોઈએ કે બધી જ જગ્યાએ આ જ્ઞાન સર્વશ્રેષ્ઠ સાબિત કરી શકાય. શ્રીજી શ્રી બિહારીજીના મનની ભાવનાને જાણી અને સમજીને એ પણ કહે છે કે હે બિહારીજી, તમે તમારા મનમાં જરાય શંકા આવવા દેશો નહીં. તમને હું ઉપરના મારે એટલે કે અટારી પર બિરાજમાન કરીને હું નીચેના વિભાગમાં તમારી સેવા માટે સાવધાન રહીશ. બધાઓ સાથે ચર્ચા હું કરીશ, બધાની શંકાઓનું સમાધાન પણ કરીશ અને જ્યારે તેઓ બ્રહ્મ જ્ઞાનને યોગ્ય બની જશે ત્યારે તેઓ બધા અહીં તમારા ચરણોમાં પુણ્ય લેવા માટે આવશે અને તમને બ્રહ્મ સ્વરૂપ સમજી તમારી પ્રેમ ભાવથી સેવા કરશે. ત્યારે બિહારીજીએ કહ્યું કે સુંદર સાથની આત્મજાગૃતિ માટે મારું બહાર નીકળવાનું સંભવ નથી, કારણ કે મારી સાથે રંગબાઈ જે છે તે શારીરિક રીતે સશક્ત એટલે કે અસ્વસ્થ, સશક્ત નથી એટલે કે અસ્વસ્થ છે અને તે સંપૂર્ણ રીતે મારા પર જ નિર્ભર છે. બિહારીજી કહે છે કે મારું તમારી સાથે જાગણીના કાર્યમાં આગળ ચાલવું શક્ય નથી. પરમાત્માની આજ્ઞાથી અને પરમધામની કૃપાથી
સુંદર સાથ જાતે જ આવીને એકત્ર થઈ જશે એમ શ્રી બિહારીજી કહે છે. આ પ્રકારની રદબદલ દલીલ બહેસ દરરોજ થતી રહેતી. રૂપાબાઈની સેવામાં બિહારીજીને સંતોષ થયો નહીં અને એમનું મન ઉદાસ થઈ ગયું. બિહારીજીના આવા વિચારો જોઈને શ્રીજીના મનમાં આ વાત આવવા લાગી કે બિહારીજીની અંદર સદગુરુ ધનિશ્રી દેવચંદ્રજીનો જોશ છે. આ વાતને મારું મન કેમ સ્વીકાર કરતું નથી. અહીંથી શ્રીજી અને બિહારીજીની વચ્ચે અંતર વધવા લાગ્યું, પણ બાહ્યરૂપથી તેઓ એકબીજાને આ ભાવના કહેતા નથી. શ્રીજીના હૃદયમાં બિહારીજી માટે જે શંકા ઉત્પન્ન થઈ હતી તે તેમણે પોતાનો અવગુણ સમજીને કાઢી નાખી અને હૃદયને ફરી શુદ્ધ બનાવ્યું. નલિયાથી બિહારીજી ખંભાળિયા પહોંચ્યા અને શ્રીજી મંડઈ બંદર પહોંચ્યા. ત્યાં અલગ અલગ જગ્યાએથી લોકો આવીને નિજધામ સમાજમાં જોડાયા. ત્યાં એક બાગ હતો જ્યાં જગ્યા લઈને શ્રીજીને રહેવાની વ્યવસ્થા કરવામાં આવી. બ્રહ્મમુનિઓ જાગૃત થઈને એક સાથે જોડાઈ રહ્યા હતા ત્યારે દજ્જાલે ત્યાં પ્રવેશ કર્યો અને બ્રહ્મમુનિઓના જાગની કાર્યને તકલીફદાયક બનાવવાનું નક્કી કર્યું. કોઈ એક વ્યક્તિ એટલે કે દજ્જાલ રૂપે એ ખંભાલિયાના રાજાને એવા સમાચાર આપ્યા કે શ્રી મહેરાજ ઠાકુર ખંભાળિયા આવે છે. તેઓ નાવ એટલે કે હોડકાથી મુસાફરી કરીને અમુક દિવસોમાં અહીં આવી જશે. રાજા કોઈ કારણોસર શ્રીજીથી બદલો લેવાની ભાવના રાખતો હતો, એટલે રાજાએ અલગ અલગ જગ્યાએ ચોકી રાખીને શ્રીજીને હેરાન કરવા માટે હરામખોરીનું કાર્ય કર્યું. નલિયાથી સુંદર સાથ નાવમાં સવાર થયા. શ્રીજી બધાની પાછળ ઊભા હતા. જ્યારે તેઓ નાવમાં બેસવા જઈ રહ્યા હતા ત્યારે તેમને છીંક આવે છે, જેને શ્રીજીએ અપશુકન સમજ્યું. સ્વયં પરમાત્માએ શ્રી રાજજી મહારાજે શ્રીજીની રક્ષા માટે આ ભાવના જગાવી કે આ માર્ગથી મુસાફરી કરવી શુભ નથી અને તેઓ આ નાવમાં બેસ્યા નહીં. શ્રીજીએ બીજા માર્ગે નક્કી કરેલા સ્થળ પર જવાનું વિચાર્યું. રાજાએ પહેલેથી જ તેના ચોકીદારો ત્યાં બેસાડી દીધા હતા. આ ચોકીદારોએ સુંદર સાથો સાથે ખૂબ જ ખરાબ વ્યવહાર કર્યો. બધા સુંદર સાથોને પકડીને રાજ્ય દરબારમાં લાવવામાં આવ્યા. એમાં સુરતથી આવવાવાળા પણ અમુક સાથીઓ હતા. આ બધા બ્રહ્મમુનિઓ સામે સખત કાયદાકીય પગલાં લેવામાં આવ્યા, પરંતુ તેમનું કોઈ કંઈ પણ બગાડી શક્યું નહીં. બીજા દિવસે આ બધા બ્રહ્મમુનિઓને મુક્ત કરવામાં આવ્યા. આમ આ પ્રકારે પરમાત્મા એટલે કે શ્રી રાજજીએ આ બધાની સહાયતા કરી. હવે આ પ્રકરણના અંતમાં સ્વામી શ્રી લાલાજી કહે છે કે હે મારા સાથજી, આ નલિયાનું વર્ણન છે. હવે પરમાત્મા શ્રી રાજજી એટલે કે હકની આજ્ઞા અનુસાર સુરતની જાગણીના વિષયમાં ચર્ચા કરીશું. प्रकरण 31 श्री जी का सूरत की ओर प्रस्थान। श्री जी का सूरत की ओर प्रस्थान। श्री जी आप खुशकी चले रन आन उतरे, चिरख बेस करके दोरा जी मार्ग पंथ चढ़े। यह जो साथ सूरत का खंभालिया से चले, दोरा जी में उतरे। श्री जी साहिब सो आय मिले, प्रेम जी थावर सुनी
गाड़ी ले दौड़े ये, आय मिले मार्ग में साथ को चढ़ाय लिए जे। पद्मसी सेवा मीने रहिया हता 10 दिन, तहाँ से आए डोडे मीने 3 दिन रहे सैयन। तहाँ से सुहाली उतरे फिर आए सूरत, गए सैयदपुर भगवान के मोहनदास के रहे तीत। હવે અહીં શ્રીજી સુરત આવે છે તો આપણે બધા પ્રેમ ભાવથી સુરત એટલે કે મહામંગલપુરી ધામની જય બોલાવીએ। બોલો શ્રી 5 મહામંગલપુરી ધામ की जय। बोलो श्री 5 महामंगलपुरी धाम की जय। तहाँ से शिवजी बाई के था घर के जोड़े घर, उतारे 3 महीने हुआ सेवा में तत्पर। 17 महीने तहाँ रहे कहो ताकि बीतक, जिन भंत लीला करी सो याद करो बुजरक। मोहनदास अमीन के तित चर्चा हुई जोर, तहाँ दज्जाले देख के करने लगा शोर। तब वहाँ से उठ के आए सैयदपुरे में, तहाँ शिवजी बाई हेते सेवा भली हुई इनसे। पहले ए जो साथ था शिवजी राम जी नाम, तिनको समझाय के भेजे बिहारी जी के थाम। तुम जाय दीदार उत करो, जो लो उतना लगो कदम। तो लो तुम्हारी अलौकिक शुद्ध न हो आत्म। इन भंत समझाय के भेजे भाई शिव जी को, फिर पाटी लिखी दई राम जी को। सो भी चले इन काम मो, शिव जी पाटी दे मिले जाय के लगे कदम। 5 मोहर खर्च करी उन निर्मल करी आत्म। राम जी पाटी ले गया उनको न दिया आवने। पाटी न लई तिनकी साथ में न दिया पैठने। रोय धोय विनती करी और तिन किए उपवास। दया न करी किनने तब टूटी इनकी आस। उन पाटी फेर दई कही अपनी बीतक। श्री जी तब दिलगिर भये दिल में भई सक। रहे धारा श्री जी के संग सो बिहारी जी सुनिया मजकूर। कही जिनको हम निकालत ताय एना करत क्यों दूर। इन बात की उनके दिल में रहे शक। मेरा हुक्म ना मानत ए आप कहवे बुजरक। राम जी को हम कड़िया इन 3 को रखिया साथ में। ए भली न करी इन्होंने दुख पाया इन बात से। जब श्री जी साहिब जी ने सुनी बिहारी जी पायो बड़ दुख। मैं काढ़ो ताय ए रखे इन हममो फेरिया मुख। तब श्री जी साहिब जी ने कहिया जो कोई लूला पांगला साथ श्री इंद्रावती न छोड़े तिनको पहुँचावे पकड़ हाथ। इन समय गोवर्धन आया अबासी बंदर से। सो भी आय के इत रहिया बेला साथ मीने। 3 सेवा श्री जी की सिर लई अपने। सब खर्चने लगा साथ में सुफल जन्म करने। सोर पड़ा शहर में चर्चा को आवे खलक। ले दिल में सक आवही कर दीदार होय बेसक। भीम श्याम भट्ट सुनी करने आए दीदार। चर्चा इट बड़ी भई उनो किया बड़ा प्यार। इन प्यार के बांधे करने आवे दीदार। पाया रस चर्चा का हम समझे परवरदिगार। उनो एक पख वेदांत का 3 गुरु सन्यासी शंभुनाथ।
ताय वस्तुगत दूसरा नहीं, इन चर्चा लगे साथ। जो खोज करे आत्म की, ताय दिल में न होय विकार। सब आत्म देख ही, यही करे करार। ए लगे चर्चा समझने, इत सर्वदेशी चर्चा होय। ताय सुन के अचरज, पावत है सब कोय। वेदांत की चर्चा, वह तो जानत सब। ये चर्चा तीन ऊपर, और कोई नहीं मतलब। ये सुन के श्याम भट्ट, करने लगा विचार। भीम भाई को कहिया, तुम हो जो खबरदार। वेदांत की खोज के, इनों से छिपे नहीं सुकन। तीन ऊपर बतावत, ए कौन राह रोशन। यह विचार करते, भीम की खुली नजर। ये तो अक्षर पार की, नजरों आई फजर। आपन थे व्यापक लो, जानी सूरत एक। जब नींद उड़ी अक्षर की, ये जो फैली उड़े अनेक। ये तीन अक्षर के पार की, लीला बताई अखंड। त्रिगुण विष्णु महाविष्णु की, बोय न लोक ब्रह्मांड। भीम की नजर खुली, जाय पहुंची लीला मो। तब आय कदमों लगा, अपने कबीले सो। पहले गुरु से तोड़ के, आया बीच निज धाम। चर्चा का सुख पाय के, रहिया मोमिनों के काम। एक व्यास गोविंद जी, रहे वल्लभी मार्ग में। उनने चर्चा सुनी, भागवत के वचनों से। इन समय भागवत की, मार्ग वल्लभाचार्य। तीन की टीका मीने, था संयोग का कारज। इनको कछुना खुलही, 40 प्रश्न तीन में। सो लिख के घर उतारे, ए लियो चाहिए इनसे। ये जो दलाल वल्लभ, रहे अपने साथ। सो मेहनत कर लिया, आन दई श्री जी के हाथ। तीन प्रश्नों की चर्चा कहवाई गोविंद जी के मुख। तीन को तीन में समझाइया, तीन पाया बड़ा सुख। सो तब ही कदमों लगा, आया साथ मीने। तब दज्जाल के लश्कर के, लगे निंदा करने तीन से। यह कीर्तन हुए तीन पर, मिथि वल्लभाचार्य जबान। कोई बुली बुरी कहने लगे, कहूँ कहूँ भाई पहचान। कोई आवे लड़ने, कोई आवे निंदक। जब पावे दीदार, तब शुक्र कहवे हक। इनकी निंदा जो करे, सो होवे ख्वार। ये तो साथ बड़े है, ये तो साध बड़े है तरफ धनी निर्धार। मानिक आवे दीदार को, सोहबत संग भगवान। इनको चर्चा सुनते, होय गई पहचान। बिहारी जी इन समय, पाटी लिख भेजे कलाम। तीन बात का बंदेज, हम किया इस थाम। सो तुम भी कीजियो, ए बात बहुत सीरे। ए बात तुम उत करो, तो इत भी आन फिरे। एक तो नीच जात को, सुनायो नहीं तारतम। दूजे रांड स्त्रियों को, એટલે કે વિધવા। तीजे कहे हम तुम। ए तीन बात को, जरूर कीजो उत। धर्म उज्ज्वल देखिए, कोई रहे न निंदा कीत। ए बात पाटी की सुन के, श्री जी लिखी खबर। तुम बाहिर दृष्ट छोड़ के, देखो अंतर की नजर। जवाब तीन बात का,
हम तुम्हें लिखे बनाय, ताको विचार कीजियो। श्री देवचंद्र जी ए राह चलाय, उनने जाति भेष को भन दारियाशीष, देखियो जित अंकुर को तित करी बख्शीस। सो देखो तुम जाहिर खोजी बाई मुसलमान, और वह स्त्री रांड थी એટલે કે વિધવા थी, बख्शियो रही बाई वासना जान। सो ए बात तुम देखी है, उनकी दृष्टि जात भेष पर नाही। जीत देखा अंकुर धाम का, गिना ऊंच नीच न ताही। और उन्होंने यह कही, ए लीला आई अखंड, या लीला के प्रताप थे होय बका ब्रह्मांड। सो हम तुम वस्तु को कहाँ लग कहते फिरे, जिनको पहुँचे तारतम सोई प्रकाश करे। जीत होय अंकुर निज धाम का, गिनिए ऊंच नीच न तीत। ए राह श्री देव चंद्र जिए करे आत्म दृष्टि की ईत। सोई लिखी वेद पुराण में, जहाँ भक्त प्रगत होय, तिनकी जात पात ना देखिए। ए वैकुंठ वालों की राह सोय, ए राह श्री देव चंद्र जिए हमें तुम आगे दई दिखाय। सोई तुम सब साथ को अब ओही देओ बताय। तो ए राह चलसी होय बड़ो प्रकाश, साथ सब दौड़सी ले दिल जागनी की आस। साथ सबे उतरियो चारों वर्णों माही, ए बंदेज बांधे से होय अकारज ताही। इन भांत की हकीकत लिखा जवाब बिहारी जी ऊपर, और बेजी किताब कलश की लेने मसनंद की खबर। सुन के बिहारी जी ने बड़ो पायो दुख तब, ना मानिया कलश को देखी पाती जब। उन लिख बेजी पातियों को तुम्हारी राह बई और हमारी भी और है भई जुदागी इन थौर। हम तो तुमको चिन्हिया तुम्हारे माहे कलाम, तुम नहीं हमारे साथ में हम काढ़े तुम्हें इस धाम। हम जिन साथ को काढ़िया क्यों तिन को लिया बिच दीन, तो इत तुमको हमारा छूट गया यकीन। तीस वास्ते हम तुमको किए साथ से दूर, हमारे तुम्हारे नाता ना रहिया जिन पाटी करो मजकूर। इन भांत पाटी लिखी आय पहुँची सूरत, तब श्री जी ये विचारिया ऐसा हुआ बखत। ऐसा तो न चाहिए जो हमको ऐसे लिखे सुकना, हमसे तकसीर कछु ना पड़ी ए काम नहीं सयन। इन समय सब साथ ने करी ए मसलहत, बैठे श्री देवचंद्र जी किन के हृदय तुम तोल देखो इत। कही ए श्री जी साहेब जी सो तुम लेवो हक सिर काम, साथ को जमा करना बिच दिन इस्लाम। कोई उनसे साथ में लियाया नहीं ईमान, चर्चा राज की करके कहूँ ना भई पहचान। जिनको तुम समझाय के भेजत हो उन तरफ, सौ विकार पाय के काय आवत सब सक। अब तुम क्या देखत नजर करो तरफ धाम, लेवो तुम सिर ऊपर दिन इस्लाम का काम। साथ सब लागू हुए आगा किया भीम भाई भीम, चर्चा करके सिर लई लिया जस अजीम। तब पार्टी का जवाब लिख भेजे कलाम,
तुम हमको काढ़े साथ से, तुम हमको काढ़े साथ से, हम सिर पर लिया काम। जो हम स्वार्थ को दौड़ करेंगे इत, तो सीधा कबहू ना होएगा, हम जाएंगे तीत। और साथ के वास्ते जो हम करत मेहनत, तो हमारे सीधा होएगा, नजीक है साइत। इन भांत का जवाब लिखे पाटी में कलाम, हम तो कमर बांधी श्री निज धाम के काम। इन समय लालदास साथ आया ठट्ठे से, सुदामापुर पहुँचिया कहो अभी तक 3 से। समंत 17 से 27 से पहुँचे सुदामापुर, तहाँ भीम पीताम्बर मिले, हुई चर्चा 3 ऊपर। कछुक इन ठट्ठे मीने चर्चा देखी जब, वहाँ दौड़ लागू भये, सुनायो तारतम तब। कोई दिन पीछे उन्हें सुनायो श्री तारतम, ए 2 जने तब ही सौंप चुके आतम। तब दज्जाल इन समय करने लगा शोर, विठलेश्वर गुसाई के लगे निंदा करने जोर। वल्लभी मार्ग में खड़बड़ परी ऊत, ए कौन मार्ग पैदा भयो, ए चले सेवक तीत। हमारो तो बड़ो मार्ग चारों खूटो रोशन, 3 भांत के और को बतावत साधु जन। श्री राज के दर्शन की होवे चर्चा जोर, दज्जाल 3 की करे अपनी सिपाही में शोर। धर्म उंडरियो पैदा भयो, पाव बांधत घुंगरी, थाल दरे पर्दा करे, देखो यही राह चली। कहत है हमारे घरो श्री कृष्ण जी पधारत, सो आरो गाय के यही राह चलावत। इन भांत शहर में निंदा निषेधी न होय, पूछे प्रश्न भागवत के, ताको अर्थ न कहवे कोय। काहू को साची बासे, कोई चर्चा सुन होवे गलित। कोई स्तुति करे, जो देखे आय के तीत। रबद प्रश्न चर्चा का, रात दिन उत होय। जवाब काहू न आवही, क्यों उत्तर देवे सोय। यों करते लोग इन समय लगे चर्चा सुनने को। गोपी साथ में आया, खेमजी जोशी इनमो, दामा और सुरचंद और वस्ता नाम। लालबाई दनियानी भई दाखिल निज धाम, यहाँ हो ये चर्चा उत्सव। आया इत प्रधान और आया मसकत से, मावजी का बेटा कान। यों एक गांठ होय चली, आवने लगा नया साथ। सोई चर्चा सुनत है, जाके धनिये पकड़े हाथ। लालदास को इन समय भई माया की उर्जन, इनको राजे काढ़ के चाहिए कदमों पहुँचे मोमीन। तब माया की तरफ का हुआ ढक्का जोर, दज्जाल जोरा किया ऊपर करने लगा शोर। जब कछु न रहिया हाथ में, तब माया दिया छोड़। तब नजर करी तरफ राज की, चित माया से लिया मोड़। अन्न का नियम लिया, जब मैं करो दीदार। नवतन पुरी जाय के, देखो धनी निर्धार। तब लो अनाज ना लेऊं, टोलो करो फल आहार। इन भांत चलने लगे, ऐसा किया विचार।
जब मांगरोल पाटन आय पहुँचे ईत, तहाँ दज्जाल बैठा था, कहे तुम जाओ सूरत। बहुत रद बदल भई, माने नहीं सुकन। तब देखा तरफ श्री राज की, हुई आज्ञा ऊपर सैयन। तब वहाँ से दिव आए, तहाँ रहे 15 दिन। 700 मुलाकात करी, फिर गोगे पहुँचे ततखीन। तहाँ से नाम चढ़ के आए बंदर सूरत। समंत 17 से 29 यहाँ आय पहुँची शरत। आय केसरी जी साहेब जी के लगे 2 कदम। नियम था अनाज का, सौंपी थी आत्म। श्री जी अपने चित्त में बड़ो पायो सुख। प्रसाद ले वो उठो अब, सो कहिया श्रीमुख। तब दलाल दास ने कहिया, हमको अड़ग है अनाज। जाऊं बिहारी जी के कदमों, अनाज छोड़े 3 काज। तब आप श्रीमुख कहिया, भया तुम्हारा पन। कछु फिकर ना करो, पहुँचे मिलावे सैयन। श्री महमती कहे ए मोमिनो, यह शरत करो याद। फिर लाल आगे की कहो, जो झगड़े की बुनियाद। जो झगड़े की बुनियाद। प्रकरण 39, 31, ચોપાઈ 1464. આ પ્રકરણ 122 ચોપાઈનું હોય, મેં વાંચ્યું છે સાથે જ. અને હવે આપણે આ પ્રકરણને થોડું સમજીએ. આ પ્રકરણમાં થોડું સમજવાનું હોય, કદાચ વાર પણ લાગે થોડી. શ્રીજીનું સુરત તરફ પ્રસ્થાન. શ્રીજી મંડઈથી પગપાળા ચાલીને કચ્છના અખાતમાં આવ્યા. અહીં તેમણે સાધુ વેશ પહેર્યો અને ધોરાજી જવા માટે નીકળ્યા. સુરતના અમુક સુંદર સાથ શ્રી બાઈજીને લઈને ખંભાળિયા થઈને ધોરાજી પહોંચ્યા અને સ્વામીજીને મળ્યા. શ્રીજીના આવવાના સમાચાર સાંભળીને પ્રેમજી ઠાવર બળદગાડી લઈને શ્રીજીને લેવા માટે એકદમ ઉતાવળા થઈને ચાલવા લાગ્યા અને રસ્તામાં શ્રીજી સહિત બધા સુંદર સાથોને બેસાડ્યા. ધોરાજીથી સ્વામીજી ગોગે આવ્યા. અહીં સુંદર સાથની સાથે 3 દિવસો રહ્યા. પછી ગોગેથી સુહાલી બંદરમાં થોડા દિવસો રહીને પછી શ્રીજી સુરત આવ્યા. અહીં સૈયદપુરામાં ભગવાનજી અને મોહનભાઈને ત્યાં રહ્યા અને શિવજીભાઈની ઘરે પણ રહ્યા. અહીં આપણે શ્રી 5 મંગલપુરી ધામની જે બોલાવવાની હતી તે ચોપાઈ વાંચન દ્વારા બોલાવી ગયા છીએ. સુરતમાં શ્રીજી સુંદર સાથોની વચ્ચે 17 મહિના રહ્યા. આ સમયનું વર્ણન તમારી સમક્ષ કરું છું. આત્મજાગૃતિ માટે અહીં મહત્ત્વપૂર્ણ પગલાં લેવામાં આવ્યા. એટલે આ મહત્ત્વપૂર્ણ પ્રસંગને હંમેશા યાદ રાખશો, એમ શ્રી લાલદાસજી મહારાજ કહે છે. મોહનદાસ અમીનને ત્યાં જ્ઞાનવર્ધક ચર્ચા થઈ. એ જોઈને જ્ઞાની કહેવાતા લોકોના દિલમાં બેસીને દજ્જાલે અવાજ કરવા લાગ્યો. શ્રીજીના પહેલાંના સુંદર સાથો એટલે કે શ્રીજી સાથેના સુંદર સાથો શિવજી અને રામજીને સમજાવીને બિહારીજીના ચરણોમાં આશીર્વાદ પ્રાપ્ત કરવા માટે મોકલ્યા. અને શ્રીજી કહે છે કે તમે શ્રી બિહારીજીના દર્શન કરીને જ્યાં સુધી તમે એમના ચરણોમાં પ્રણામ ન કરો ત્યાં સુધી તમને આ અલૌકિક આનંદ મળશે નહીં અને તમારી આત્મા પવિત્ર થશે નહીં.
આ પ્રમાણે સમજાવીને શિવજીભાઈને બિહારીજી પાસે પત્ર લખીને મોકલ્યા. નવતનપુરી જામનગર પહોંચીને શિવજીભાઈએ બિહારીજીને પત્ર આપ્યો અને એમના ચરણોમાં પ્રણામ કરીને 5 સુવર્ણ મહોર ભેટમાં આપી. શિવજીભાઈની આત્મા નિર્મલ થઈ ગઈ. રામજીભાઈ પણ પત્ર લઈને આવ્યા, પરંતુ તેમને બિહારીજીએ અંદર આવવા માટે ના પાડી દીધી, એટલે કે અંદર ન આવવા દીધો. સુંદર સાતમાં સમાવેશની વાતો દૂર બિહારીજીએ શ્યામજીભાઈને પત્ર પણ લેવા માટે ના પાડી. એટલે કે સુંદર સાતમાં સમાવેશની વાતો તો દૂર જ રહી, બિહારીજીએ શ્યામજીભાઈને પત્ર પણ લેવા માટે ના પાડી લીધી કે જેઓ સુરતથી લાવ્યા હતા. પાછા પહોંચ્યા પછી રામજીભાઈએ આ પત્ર શ્રીજીને આપીને બધું વિસ્તારમાં વર્ણન કરીને કહ્યું. ત્યારે શ્રીજીને ખૂબ જ અતિશય દુઃખ થાય છે. તેમના મનમાં બિહારીજી માટે ફરીવાર શંકા ઉત્પન્ન થાય છે. શ્રી બિહારીજીએ સાંભળ્યું કે ધારાભાઈ અને રામજીભાઈ કે જેને મેં સુંદર સાધના સમુદાયમાંથી અલગ કર્યા હતા, તેઓ શ્રી મહારાજ ઠાકોરની સાથે રહે છે. આ વાતથી શ્રી બિહારીજીના મનમાં શ્રીજી પ્રત્યે શંકા ઉત્પન્ન થાય છે અને તેઓએ વિચાર્યું કે મારી આજ્ઞાનું પાલન ન કરીને શ્રી મહારાજ ઠાકુર પોતાને ખૂબ જ મોટો સમજવા માંડ્યા. શ્રી બિહારીજીને આ બાબતે ખૂબ જ દુઃખ થાય છે. જ્યારે શ્રીજીને આ વાતની ખબર પડે છે કે ધારાભાઈ અને રામજીભાઈને લઈને બિહારીજી મારાથી ખૂબ દુઃખી થયા છે, ત્યારે શ્રીજીને વિશ્વાસ આવી ગયો કે બિહારીજીએ એમના તરફથી નારાજ થઈને મારાથી અલગ થઈ ગયા છે. ત્યારે શ્રીજી સાહેબે જાહેર કર્યું કે જે કોઈ પણ સુંદર સાથ લૂલો હોય, લંગડો હોય કે પાંગડો હોય અથવા અસહાય હોય, એ બધાને શ્રી ઇન્દ્રાવતીજીની આત્મા આ માયાવી જગતમાં એકલી નિરાશ્રિત નથી મૂકતી. બધાને હાથ પકડીને એટલે કે સહારો આપીને પરમધામ લઈ જશે. શ્રીજીના મુખારવિંદથી આ રસમયી ચર્ચાઓના સમાચાર પૂરા શહેરમાં ફેલાઈ ગયા. વધુમાં વધુ સંખ્યામાં લોકો ચર્ચા સાંભળવા માટે આવવા લાગ્યા. જે કોઈ પણ વ્યક્તિ જે પ્રકારની શંકા મનમાં લઈને આવતો, એ શ્રીજીના દર્શન કરવા માત્રથી જ આ શંકાઓ દૂર થઈ જતી અને નિઃસંદેહ એ બધા પોતાના ઘરે જતા. પ્રખંડ વિદ્વાન ભીમભટ્ટ અને શ્યામભટ્ટ આ પ્રશંસા સાંભળીને શ્રીજીના દર્શન માટે આવ્યા અને આવી અલૌકિક ચર્ચા સાંભળીને તેઓને અતિશય આનંદ અને પ્રેમ મળ્યો. આમ આ બંને વારંવાર દર્શન કરવા અને ચર્ચા શ્રવણ કરવા આવતા. શ્રીજીની ચર્ચાનો અમૃત રસ પીને તેઓ ખૂબ જ પ્રેમમગ્ન થઈ જતા. આ બંનેએ કહ્યું કે શ્રીજીને અમે સાક્ષાત પૂર્ણ બ્રહ્મ પરમાત્માના સ્વરૂપમાં ઓળખી લીધા છે, એમની પહેચાન થઈ ગઈ છે. ભીમભટ્ટ અને શ્યામભટ્ટ વેદાંતના એક પક્ષને જાણતા હતા. તેમના ગુરુ સંન્યાસી શંભુનાથ શાસ્ત્રના ઉદ્દેશલક્ષી જ્ઞાનથી વંચિત હતા. એટલે ભીમ અને શ્યામભટ્ટનો લગાવ શ્રીજીની ચર્ચા તરફ વધી ગયો. શ્રીજીની ચર્ચા વેદાંતથી પરે પહોંચાડી દેતી અને તેઓ બંને વિચાર કરવા લાગ્યા કે અહીં સર્વદેશી સર્વ ગ્રંથો પર ચર્ચા થાય છે, એટલે તેઓ શ્રીજીની ચર્ચામાં મંત્રમુગ્ધ થઈ જાય છે. શ્રીજી વેદાંતના તત્વોથી અજ્ઞાન નથી. વેદાંતના રહસ્યોને સ્પષ્ટ કરીને તેઓ
આગળની લીલાનું વર્ણન કરે છે. જ્ઞાનથી પ્રકાશિત આ કયા ધર્મનો માર્ગ છે, આ શબ્દો પર વિચાર કરતાં કરતાં ભીમભટ્ટ ચર્ચામાં મગ્ન હતા. ત્યારે અચાનક એમની આંતરદ્રષ્ટિ ખુલી ગઈ અને એમની સામે અક્ષર બ્રહ્મથી પાર શ્રી અક્ષરાતીત બ્રહ્મના જ્ઞાનરૂપી સવારનો ઉજ્જવળ પ્રકાશ એમને પ્રત્યક્ષ રૂપે જોવા મળ્યો. ભીમભટ્ટ શ્યામભટ્ટને સંબોધીને કહે છે કે આપણે બધા પરમાત્માને સર્વવ્યાપી સમજીને ઘટમાં એટલે કે બ્રહ્માજીમાં સ્થાપના કરતા હતા. હવે સમજાઈ ગયું કે પરમાત્મા તો એક જ છે. એ કોણ છે? તો આ પૂર્ણ બ્રહ્મ પરમાત્મા અક્ષરાતીત શ્રી કૃષ્ણજી શ્રી રાજજી મહારાજ જ એ એક પરમાત્મા છે. હવે જ્યારે અક્ષર બ્રહ્મની મોહ એટલે કે બ્રહ્મની ઊંઘ એટલે કે નિંદ્રા ઉડી જશે, ત્યારે અનેકતાનો બ્રહ્મ તૂટી જશે. શ્રીજી તો અક્ષર બ્રહ્મના પારની શ્રી અક્ષરાતીતની અખંડ લીલાઓનું જ્ઞાન આપે છે. ત્યારે આ સંસારના બીજા જ્ઞાની લોકો બ્રહ્મા, વિષ્ણુ, મહેશ અને મહાવિષ્ણુ જેવા દેવોની વાસ્તવિકતાની થોડી પણ સમજ ધરાવતા નથી. ભીમભાઈની આત્મદ્રષ્ટિ ખુલી ગઈ. તેઓને શ્રી અક્ષરાતીતની અખંડ લીલાનું પ્રત્યક્ષ રૂપે અનુભવ થવા લાગ્યો. ત્યારે તેઓ પોતાના પૂરા પરિવાર સહિત શ્રીજીના પાવન ચરણોમાં સમર્પિત થઈ ગયા. પોતાના પહેલાં જે ગુરુ હતા શંભુનાથ, તેઓ તેનાથી અલગ થઈ ગયા અને નિજધામના માર્ગ એટલે કે સુંદર સાથના સમુદાયમાં પ્રવેશ્યા. શ્રીજીના મુખારવિંદથી શ્રીમદ ભાગવત કથા સાંભળી. એ સમયે વલ્લભાચાર્યની ભાગવતની ટીકા એટલે કે ભાષ્ય પ્રચલિત હતું. આ ટીકામાં બ્રહ્મમુનિઓના સંસારમાં અવતરણના પ્રસંગોનો સંકેતમાં ઉલ્લેખ છે. ગોવિંદજી આ રહસ્યમય સંકેતોને સમજવામાં અસમર્થ હતા. એટલે તેઓ શ્રીજી પાસે આવીને શ્રી ભાગવતના 40 પ્રશ્નો લખીને શ્રીજી પાસે એનું સમાધાન કરાવવા આવ્યા. ત્યારે શ્રીજીએ ગોવિંદજી પર એવી કૃપા કરી કે તેઓ જાતે જ આ બધા પ્રશ્નોના જવાબો આપવા લાગ્યા. આ જ સમયે ગોવિંદજીએ શ્રીજીના ચરણોમાં પ્રણામ કરીને શરણ સ્વીકારી લીધી અને સુંદર સાધના સમુદાયમાં જોડાઈ ગયા. ત્યારે કલિયુગે દજ્જાલે તે સમયના ઈર્ષ્યાળુ લોકોના મનમાં બેસીને ગોવિંદજીની સામે શ્રીજીની બુરાઈ કરવા લાગ્યા. આ સમયે વલ્લભાચાર્ય શ્રીમદ ભાગવત ટીકા એટલે કે ભાષ્યને લઈને શ્રીજીના મુખારવિંદથી એક કીર્તન વાણી અવતરિત થઈ. એ કીર્તન છે મીઠી વલ્લભાચાર્ય બાન, એનું શીર્ષક છે. ઘણા લોકો શ્રીજીની પ્રશંસા પણ કરતા અને ઘણા લોકો નિંદા પણ કરતા. એમાં નિંદા કરવાવાળા લોકો શ્રીજી સાથે ઝઘડો કરવા આવતા કે પછી ચર્ચામાં આવી નિંદા કરીને ખલેલ વિઘ્ન પહોંચાડવા માટે આવતા. તેઓ પણ શ્રીજીના દિવ્ય સ્વરૂપના દર્શન માત્રથી જ પોતાનું સૌભાગ્ય માનીને પૂર્ણ બ્રહ્મ પરમાત્માનો આભાર માની કૃતજ્ઞતા વ્યક્ત કરતા. આમ કેટલા લોકો શ્રીજીના દર્શન માટે આવતા અને એમના શ્રીમુખથી આ અલૌકિક ચર્ચા સાંભળીને પ્રભુના ચરણોમાં શ્રીજી એટલે કે શ્રીજીના ચરણોમાં સમર્પિત થઈને સુંદર સાધના સમુદાયમાં જોડાઈ જતા. આ સમયે બિહારીજીનો એક પત્ર આવ્યો. એમાં લખ્યું કે મેં અહીં 3 વાતો પર પ્રતિબંધ લગાવ્યો છે અને શ્રીજીને કહે છે કે આ પ્રતિબંધ તમારે વિશેષ રૂપથી લગાવવાનો છે. કારણ કે
આ બધી વાતો જરૂરી છે. જો તમે આમ કરશો તો લોકો પણ એનો વિશ્વાસપૂર્વક અમલ કરશે. આ 3 વાતો આ પ્રમાણે છે જે હું કહું છું. શ્રી બિહારીજીએ પહેલી વાત તો કહી કે નીચ જાતિના લોકોને તારતમ મંત્ર આપી દીક્ષા આપશો નહીં. બીજી, રાંડ સ્ત્રી એટલે કે વિધવા સ્ત્રીઓને પણ તારતમ મંત્ર આપી દીક્ષા આપશો નહીં. અને ત્રીજી વાત કે તારતમ મંત્ર ફક્ત હું અને તમે જ પ્રદાન કરી શકશો. આ 3 વાતોનું ત્યાં અવશ્ય પાલન થવું જોઈએ કે જેથી ધર્મની પવિત્રતા અને મર્યાદા જળવાઈ રહે. પછી કોઈ પણ વ્યક્તિ ક્યારેય પણ શ્રી નિજાનંદ ધર્મની નિંદા કરશે નહીં, એમ શ્રી બિહારીજીએ પત્રમાં લખ્યું હતું. બિહારીજીની આ વાતો સાંભળીને શ્રીજીએ પણ પ્રત્યુત્તર રૂપમાં પત્ર લખ્યો કે તમે આ સાંસારિક એટલે કે બાહ્ય દ્રષ્ટિકોણને ત્યાગ કરી આંતરિક દ્રષ્ટિ એટલે કે આત્માની નજરથી મારા પત્ર પર વિચાર કરવાની કૃપા કરજો. તમારા જણાવેલ 3 પ્રતિબંધોના જવાબ વિધિસર લખીને તમારી સેવામાં અર્પણ કરું છું, જેના પર તમે ચોક્કસ વિચાર કરજો. અને એ પણ હું કહું છું કે આ માર્ગ સદગુરુ ધનશ્રી દેવચંદ્રજીએ અપનાવ્યો હતો. સદગુરુજી એ જાતિવાદના ભેદભાવને નિર્મૂલ એટલે કે ખત્મ કરી દીધો હતો. જે વ્યક્તિનામાં બ્રહ્મસૃષ્ટિની પવિત્ર આત્માને અનુભવી તે વ્યક્તિને શ્રી સદગુરુજીએ તારતમ મંત્ર પ્રદાન કર્યો હતો. પ્રત્યક્ષ પ્રમાણરૂપથી જો જાઓ તો ખોજીબાઈ મુસલમાન વિધવા સ્ત્રી હતી. તેમનામાં પરમધામની રઈબાઈની આત્માના દર્શન કરીને શ્રી સદગુરુજીએ તેમને પણ તારતમ મંત્ર પ્રદાન કર્યો હતો. તમે સ્વયં જ અનુભવ કર્યા હશે કે સદગુરુજીનું ધ્યાન જાતિભેદ પર હતું જ નહીં. જેમનામાં સદગુરુજીને પરમધામનો અંકુર એટલે કે બ્રહ્મ મુનિઓની આત્મા જોવા મળી, એ દરેક જન સાથે ઊંચ નીચનો ભેદભાવ સદગુરુજીએ કદી પણ રાખ્યો ન હતો. અને સદગુરુજીએ એ પણ કહ્યું હતું કે બ્રહ્મ મુનિઓની લીલા અખંડ પરમધામથી આ નશ્વર સંસારમાં પ્રગટ થઈ છે. એમને બ્રહ્મ મુનિઓની લીલાના પ્રભાવના પ્રકાશથી જ આ નશ્વર સંસાર પણ અખંડ થઈ જશે. તો ફક્ત આપણે બંને આ અખંડ વસ્તુ તારતમ જ્ઞાનને ક્યાં સુધી વિસ્તાર કરી શકીશું? જેમને તારતમ ધમથી પ્રાપ્ત થઈ જાય તેઓ બીજા વ્યક્તિઓને પણ આ દ્રષ્ટિ ઉજાગર કરીને નિજધામ એટલે કે નિજાનંદ ધર્મમાં પ્રવેશ આપી શકે છે. ત્યારે જ તો જાગણીનું આ મહાન કાર્ય પાર પડશે. ત્યારે તો આ જાગણીનું આ મહાન કાર્ય પાર પડશે. શ્રી બિહારીજીએ વેદ કતેબોમાં પણ આ વાતની સાક્ષી છે કે જ્યાં ઉચ્ચ આત્મના નિવાસ હોય ને ત્યાં જાતિભેદનો વિચાર ન આવી શકે. ભેદભાવ પૂર્ણ રાહ તો વૈકુંઠ જવાવાળાઓએ જ બનાવેલી છે. શ્રી દેવચંદ્રજીએ તમારી સમક્ષ આ રાહ એટલે કે માર્ગ બતાવ્યો હતો. તો સદગુરુજીના આ માર્ગ પર આપણે વિચારપૂર્વક ચાલશું તો નિજધામ ધર્મનો વિસ્તાર ખૂબ જ મોટા પ્રમાણમાં થશે અને બધા લોકો જાગૃત થવાની આશા અને ધર્મમાં પ્રવેશ મેળવવાની આશાથી દોડતા આવશે. પરમધામથી બ્રહ્મ સૃષ્ટિએ ચારે વર્ણોમાં આ સંસારમાં અવતરિત થઈ છે. તો આવા પ્રતિબંધ એટલે કે નિયંત્રણો લાવવાથી ખૂબ જ ખરાબ કામ થશે. એટલે કે
શ્રી સદગુરુજીનું જાગણીનું આ મહત્વપૂર્ણ કાર્ય અટકી જશે. આ મુજબ ધર્મના સાચા માર્ગની વાસ્તવિક રૂપરેખા બિહારીજીના પત્રના જવાબ રૂપે લખી અને સાથે આ દિવસોમાં અવતરેલી શ્રી કલશવાણી પણ આ પત્ર સાથે શ્રીજીએ શ્રી બિહારીજીને મોકલી દીધી, જેના દ્વારા શ્રી સદગુરુજીની ગાદી પર બિરાજમાન શ્રી બિહારીજીના વિચારોની જાણકારી પ્રાપ્ત કરી શકાય. આ પત્ર વાંચીને બિહારીજી ખૂબ જ દુઃખી થયા અને શ્રી કલશવાણીનો એમણે અસ્વીકાર કર્યો. શ્રી બિહારીજીએ હૃદયમાં દુઃખ લઈને ગુસ્સામાં એટલે કે આવેશમાં આવીને શ્રીજીને એક પત્ર લખ્યો, જેમાં એ લખ્યું કે આજથી તમારો અને અમારો ધર્મનો માર્ગ અલગ થાય છે અને સંબંધ પણ સાથે સાથે અલગ થાય છે. તો મેં તમને ઓળખી કાઢ્યા છે. શ્રી હવે અહીં આ ઉપરોક્ત વાક્ય બોલવા એટલે કે હા, આપણે જે અહીં ચર્ચા કરી ગયા તે હવે શ્રી બિહારીજી કહે છે કે મેં તમને ઓળખી લીધા છે કે તમારી અંદર તારતમ્ય જ્ઞાનનો પ્રકાશ છે, એટલે કે કટુવચન કહે છે. આજ દિવસથી હું તમારી સુંદર સાથમાં ગણતરી કરીશ નહીં. મેં તમને સુંદર સાથના સમુદાયમાંથી કાઢી મૂક્યા છે. બિહારીજી એમ કહે છે કે સુંદર સાથોને મેં, અને બિહારીજી એ પણ કહે છે કે જે સુંદર સાથોને મેં સમુદાયમાંથી કાઢી નાખ્યા હતા તે બધાને તમે તમારી પાસે રાખ્યા અને હવે મારી આ 3 વાતોના પ્રતિબંધની આજ્ઞાને પણ તમે માની નહીં. તો મને એ સ્પષ્ટ થઈ ગયું કે તમને હવે મારામાં વિશ્વાસ રહ્યો નથી. આજથી આપણો સંબંધ અહીં પૂરો થાય છે. હવે પત્ર વ્યવહાર દ્વારા પણ કોઈ પણ પ્રકારની ચર્ચા વિચારણા મારી સાથે કરશો નહીં. એમ આ બધું પત્ર દ્વારા લખીને શ્રીજીને સુરતમાં મોકલી આપ્યો. પત્ર મળ્યો તો શ્રીજી એકદમ વિયોગવશ થઈને બોલ્યા કે આ કેવો સમય આવ્યો છે કે અમારે બંને હવેથી અલગ થવું પડશે. અને શ્રી બિહારીજીના આવા કઠોર વચનોથી શ્રીજીને આત્મિક ભાવથી ખૂબ જ દુઃખ થયું. સદગુરુ ધની શ્રી દેવચંદ્રજી પોતાની મૂળ શક્તિ અખંડ જ્ઞાનની નિધિ લઈને કોના ધામ હૃદયમાં બિરાજમાન થયા છે, આ બાબતે ચર્ચા કરવા સુરતના બધા સુંદર સાથો આ સમયે બધા ભેગા થાય છે. તેમની વચ્ચે ચર્ચા વિચારણા ચાલે છે કે શ્રી સદગુરુજીનું આ કાર્યને કોણ આગળ વધારશે. અને પછી આ બધાએ નિર્ણય કર્યો અને શ્રીજી સાહેબને કહ્યું કે શ્રી રાજજી મહારાજની આજ્ઞા લઈને એમના હુકમ આદેશ સમજીને બ્રહ્મપ્રિયાઓના જાગણીના વિસ્તારના આ કાર્યને તમે તમારા હાથમાં લઈ લો. સુંદર સાથોને નિજાનંદ ધર્મના માર્ગ પર લાવવા અતિ આવશ્યક છે. આ સુંદર સાથોએ એ પણ કહ્યું કે તમે જેટલા પણ સુંદર સાથોને સમજાવીને બિહારીજીની શરણમાં આશીર્વાદ લેવા માટે મોકલ્યા હતા તે બધા જ નિરાશ થઈને અને મનમાં શંકા લઈને પાછા આવી રહ્યા હતા. કારણ કે શ્રી બિહારીજીની ધર્મ પ્રત્યેની ચર્ચામાં કોઈને પણ વિશ્વાસ આવતો જ ન હતો. તો હવે તમે શું વિચારો છો? તમારી આત્મદ્રષ્ટિથી નિજધામ અખંડ પરમધામનો વિચાર કરીને શ્રી સદગુરુજી દ્વારા શરૂ થયેલા આ નિજાનંદ ધર્મના વિસ્તાર અને સુંદર સાથની આત્મજાગૃતિનું કાર્ય તમે શિરોધાર્ય કરો. એટલે કે આ જવાબદારી તમે વિશ્વાસપૂર્વક ઉપાડી લો. બધા બ્રહ્મમુનિ સુંદર સાથોએ શ્રી પ્રાણનાથજીને શ્રીજીને સુરતમાં નિજાનંદ ધર્મની
આ પવિત્ર ગાડી તરીકે બિરાજમાન કરવા બધા એકદમ ઉતાવળા થયા. ભીમભાઈએ આ કાર્યનું નેતૃત્વ લીધું. સુંદર સાઠો સાથે વાતચીત કરીને એમની સલાહ માનીને પછી શ્રીજીએ સુંદર સાથોની પ્રેમ લાગણી અને વિશ્વાસને માન આપીને શ્રી રાજજીના હુકમ અનુસાર આ સુરતની ગાડી પર બેસવાની જવાબદારી સ્વીકારી લીધી. આ રીતે પરમધામના મહાન અને યશપાત્ર કાર્ય માટે શ્રીજી લાયક બન્યા, એટલે કે નિમિત્ત બન્યા. શ્રીજીને એમની અંતરાત્મામાં એવું પ્રતીત થયું કે સ્વયં પૂર્ણ બ્રહ્મ પરમાત્મા અક્ષરાતીત શ્રી કૃષ્ણજી, શ્રી રાજજી મહારાજે અને સદગુરુ ધનશ્રી દેવચંદ્રજી મહારાજે એમનો હાથ પકડીને સુરતની ગાડી પર બિરાજમાન કર્યા અને એમના અંતરમાં સાક્ષાત બિરાજમાન થયા અને શ્રીજી પર એમની અપાર મહેરની અનંત વર્ષા થઈ. ત્યાર પછી જ આ જાગણીનું કાર્ય અને નિજાનંદ ધર્મના પ્રચારનું કાર્ય ખૂબ અતિશય વેગમાં થવા લાગ્યું. તો શ્રીજીને જે આ અંતરાત્મામાં પ્રતીત થાય છે, તો જે આપણે એક આ ચોપાઈ દ્વારા એનું ઉચ્ચારણ કરીશું કે કર પકડ બેઠાઈ કે આવેશ દિયો મોહે અંગ, તા દિન થે પસરી દયા પલ પલ ચડતે રંગ. એટલે કે શ્રી ધનીજીનો જોશ, આતમ દુલ્હીન, નૂર હુકમ, બુદ્ધ મૂલ વતન, એ પાંચો મિલ ભઈ મહામત, વેદ કતેબો પહોંચી શરત. એટલે કે શ્રી પ્રાણાજીમાં આ પાંચો શક્તિ બિરાજમાન થઈ અને ત્યારથી જ તેઓ મહામતી તરીકે ઓળખાતા થયા. ત્યારબાદ શ્રીજીએ આ શબ્દોમાં શ્રી બિહારીજીને પત્ર લખ્યો અને કહ્યું કે તમે મને સુંદર સાથના સમુદાયમાંથી અલગ કર્યો હતો, પરંતુ આજથી નિજાનંદ ધર્મના સંપૂર્ણ વિસ્તાર અને સુંદર સાથની આત્મજાગૃતિના કલ્યાણની બધી જ જવાબદારી મેં સ્વીકારી લીધી છે. શ્રી બિહારીજીને લખવામાં આવેલ પત્રમાં સ્વામીજીએ એ પણ લખ્યું હતું કે નિજધામના માર્ગ પર, એટલે કે સુંદર સાથની જાગણી અને નિજાનંદ ધર્મના પ્રસાર કરવા માટે, આગળ વધવા માટે તેઓ એકદમ તૈયાર થઈ ગયા છે. આ સમયે શ્રી લાલદાસજી ઠઠ્ઠા નગરથી ચાલીને પોતાના નગર સુદામાપુર એટલે કે પોરબંદર આવે છે. ત્યાં નિજાનંદ ધર્મના કાર્યમાં પ્રવૃત્તમય થઈ ગયા. આ પ્રસંગનું હવે વર્ણન કરું છું. સંવંત 1727માં સ્વામી લાલદાસજી સુદામાપુર પોરબંદર પહોંચે છે. ત્યાં ભીમભાઈ અને પિતાંબરભાઈ પણ તેમને મળવા માટે આવે છે. એમની જોડે લાલદાસજીની પરમધામની લીલાઓની ચર્ચા થાય છે. આ બંને એ સુદામાપુરમાં તાર્દજ્ઞાનની ચર્ચા સાંભળી અને શ્રીજીના સ્વરૂપ પર તે જ સમયે વિશ્વાસ આવી ગયો અને તેઓ બંને શ્રીજીના ચરણોમાં પોતાની આત્મા સોંપી દીધી. આ સમયે વિઠ્ઠલેશ્વર ગોસાઈના થોડા ઈર્ષ્યાળુ લોકોએ દજ્જાલથી પ્રભાવિત થઈને એમની બુરાઈ કરવા લાગ્યા. તદુપરાંત અનેક સંપ્રદાયના અનુયાયીઓમાં ખળભળાટ મચી ગયો. આ બધા સંપ્રદાયના અનુયાયીઓ શ્રીજીની ચર્ચામાં જવા લાગ્યા. એટલે આ સંપ્રદાયના ગાદીપતિ ગુરુજીઓને ચિંતા થવા લાગી અને તેઓ કહેવા લાગ્યા કે આ કયા ધાર્મિક માર્ગ છે કે જ્યાં આપણા શિષ્યો જવા લાગ્યા છે. શ્રી લાલાજી અહીં શ્રી કૃષ્ણજીની લીલાઓની ચર્ચા કરતા ત્યારે ઈર્ષ્યાળુ લોકો પોતાના સમૂહમાં અવનવી વાતો કરતા અને કહેતા કે આ લોકો તો એમ પણ કહે છે કે શ્રી કૃષ્ણજી અમારે ત્યાં પ્રત્યક્ષ રૂપે આવીને ભોગ પણ ગ્રહણ કરે છે. આ પ્રમાણે પોતાની મહિમા બતાવીને ધર્મનો ખોટો પ્રસાર કરે છે. આમ ઈર્ષ્યાળુ લોકોના મનમાં દજ્જાલ બેસીને આ રીતે ઉત્પાત મચાવે છે અને
દરરોજ આ પ્રકારની બુરાઈ ઈર્ષ્યા કરે છે, પરંતુ જ્યારે એમને શ્રીમદ ભાગવત કથાના પ્રશ્નો પૂછવામાં આવતા તો આ નિંદા કરવાવાળા દજ્જાલ રૂપી લોકો આ પ્રશ્નોનો કંઈ જ જવાબ આપી શકતા નથી. આ પ્રમાણે રાત દિવસ અહીં વિરોધી દ્વારા દજ્જાલ રૂપે ઘણા પ્રશ્નોની ચર્ચા અને વાદ વિવાદ થતા રહેતા, પરંતુ દજ્જાલ રૂપી લોકોએ એમના ધર્મગ્રંથ શ્રીમદ ભાગવતના પ્રશ્નો પૂછવામાં આવતા તો તેઓ જવાબ ન આપી શકવાને કારણે એ બધા સૌ મૌન થઈને બેસી જતા. આમ કરતાં કરતાં લોકો અહીં ચર્ચા સાંભળવા એકત્રિત થાય છે. અહીં અમુક સુંદર સાથોના નામ આપણે ચોપાઈ દ્વારા વાંચન કરી ગયા છીએ. તો આ પ્રકારે અહીં સુંદર સાથો ભારી સંખ્યામાં આવવા લાગ્યા. નવા નવા વ્યક્તિઓ પણ સુંદર સાથમાં જોડાવા લાગ્યા. પરમાત્માએ જેમના પર કૃપા કરીને પોતાના સંરક્ષણમાં લીધા તે જ સુંદર સાથ ધ્યાનમગ્ન થઈને ચર્ચા સાંભળતા. સ્વામી શ્રી લાલાજીને આ સમયે માયાનો ખૂબ જ મોટો ધક્કો લાગ્યો, એટલે કે ફટકો પડ્યો. પૂર્ણ બ્રહ્મ પરમાત્મા લાલદાસજીને માયાના બંધનમાંથી મુક્ત કરીને સુંદર સાથની સેવામાં લગાડવા માંગતા હતા. એક તરફ તો વેપારમાં હાનિ એટલે કે એમના ધંધામાં ખોટ થવાથી અને એટલે કે એમનું સર્વસ્વ બધું જ ખોવાઈ ગયું હતું, બધું જ છિન્ન ભિન્ન થઈ ગયું હતું. અને બીજી બાજુ ધર્મ વિરોધી દજ્જાલો અસંતુષ્ટ લોકો એમના વિરુદ્ધ જવા લાગ્યા. જ્યારે એમની પાસે કશું જ ન રહ્યું, બધું જ જતું રહ્યું, ત્યારે લાલાજીએ સાંસારિક ભૌતિક સુવિધાઓનો ત્યાગ કરી પૂર્ણ બ્રહ્મ પરમાત્મા શ્રી રાજજી તરફ ધ્યાન લગાવ્યો અને પોતાના મનને માયામાંથી ફેરવી નાખ્યું. એમને સંકલ્પ કર્યો કે જ્યાં સુધી નવતનપુરી જઈને શ્રી બિહારીજીના નિશ્ચિત રૂપથી દર્શન ન કરી લઉં ત્યાં સુધી અનાજનો એક પણ દાણો ગ્રહણ કરીશ નહીં. આ વિચાર કરીને લાલદાસજી માંગરોળ એટલે કે પાટણ આવે છે. એક વ્યક્તિ દજ્જાલના રૂપમાં ત્યાં બેઠો હતો. આ દજ્જાલે કહ્યું કે તમે જામનગર ન જતા સુરત જ જાઓ. આ દજ્જાલરૂપી વ્યક્તિ સાથે ખૂબ જ વિવાદ થયો, પરંતુ એ જરાય પણ માન્યો નહીં. નિરાશ થઈને લાલદાસજી સુરત જવા માટે પ્રસ્થાન કરે છે. લાલદાસજી બ્રહ્મમુનિ હતા એટલે શ્રી રાજજીની કૃપામાં પૂર્ણ વિશ્વાસ હતો. લાલદાસજી માંગરોળ પાટણથી દેવબંદર આવીને સુંદર સાથને મળીને ગોગે આવી પહોંચ્યા અને ત્યાંથી નાવમાં બેસીને સુરત આવ્યા. ત્યારે સંવંત 1729 ચાલી રહી હતી. બ્રહ્મ સૃષ્ટિ સુંદર સાથનો મેળાવડો એટલે કે એકત્રિત થવાનો આ જ એક અદ્ભુત સમય હતો. લાલદાસજીએ સુરત આવીને શ્રીજીના દર્શન કરી એમના ચરણોમાં પ્રણામ કર્યા. આત્મા તો લાલદાસજી પહેલાંથી જ સમર્પિત કરી દીધી હતી. અન્ન ગ્રહણ ન કરવાનો પણ સંકલ્પ કર્યો હતો. શ્રી લાલદાસજી સાથે મુલાકાત કરીને શ્રીજીને અત્યંત પ્રસન્નતા થઈ. શ્રીજીએ પોતાના શ્રીમુખથી કહ્યું કે ચાલો લાલદાસ ભોજન ગ્રહણ કરી લેવો. ત્યારે સ્વામી લાલાજી કહે છે કે મેં સંકલ્પ કર્યો છે કે જ્યાં સુધી બિહારીજીના ચરણોના દર્શન ન કરું ત્યાં સુધી અનાજનો એક પણ દાણો હું ગ્રહણ કરીશ નહીં. ત્યારે શ્રીજીએ ખૂબ જ પ્રેમપૂર્વક કહ્યું કે તમારો સંકલ્પ હવે પૂરો થઈ ગયો, તમે બિલકુલ ચિંતા ન કરો, હવે તમે બ્રહ્મમુનિઓના સમુદાયમાં આવી ગયા છો. તો આ પ્રકરણના અંતમાં સ્વામી શ્રી લાલાજી કહે છે કે હે મોમીન બ્રહ્માત્માઓ, આ પાવન ઘડી એટલે કે શુભ મુહૂર્તનું સ્મરણ કરો, યાદ રાખો. સ્વામીજી અને બિહારીજી વચ્ચેના વિખવાદ એટલે કે મનમુટાવના મૂળ કારણની બાકીની ચર્ચાઓ આપણે આગળ કરશું. તો
હવે આ પ્રકરણની છેલ્લી ચોપાઈ દોહરાવીને આપણે આજની ચર્ચાને અહીં વિરામ આપીશું. શ્રી મહામતી કહે એ મોમિનો, यह शरत करो याद, फिर लाल आगे की कहो, जो झगड़े की बुनियाद, जो झगड़े की बुनियाद, बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय, श्री निजानंद स्वामी की जय, श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री लीलबाई माता की जय, श्री भाई जुराज महारानी जी की जय, महाराजा श्री छत्रसाल की जय, स्वामी श्री लालदास जी महाराज की जय, बोल बोल श्री पंजे वाले की जय, श्री कृष्ण प्रणामी धर्म की जय, तीनों पुरी धाम की जय, ब्रह्मलीन आचार्य श्री 108 श्री धर्मदास जी महाराज की जय, ब्रह्मलीन आचार्य श्री 108 श्री कृष्णमणि जी महाराज की जय, संतो महंतों की जय, समस्त सुंदर साथ की जय, भारत माता की जय. हे राजी, हे राजी, हे राजी. एक्चुअली हूँ जगतगुरु जगह ब्रह्मलीन बोलियो. बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय. હવે આપણે શ્રી તારતમ મહામંત્રના 5 વખત જાપ કરી લઈએ.
બોલો શ્રી પ્રાણનાથ પ્યારે કી જય. એક મારે કહેવું છે કે મારી આ ભૂલ બદલ હું શ્રી જગતગુરુ આચાર્ય શ્રી કૃષ્ણમણીજી મહારાજનું પણ ક્ષમા પ્રાર્થી છું. બોલો શ્રી પ્રાણનાથ પ્યારે કી જય.